We are very happy to welcome the Airport Director of Calicut International Airport. First of all, we are thankful to him and for the International Airport Authority for granting us an auditorium and approving a project of 40 lakh from the CSR fund of International Airport Authority. And our respected MLA is waiting to join us on video conferencing from Trivandrum. He is also waiting to address the gathering. Sir, I request K. Srinivasa Rao, sir, first of all to deliver the inaugural address. Respected Sri TV Ibrahim Saab, MLA Kundoti, Srimati K.C. Shiba, Chairperson Kundoti Municipality, Sri P. Salim, PTA President, Sri Muhammad Rafi, Chairman Development Standing Committee, Sri Chukkam Muhammad Ali, Chairman Educational, Arts, Sports Standing Committee, Sri Abdul Rahman, Municipal Councillor, and other dignitaries, officials, and invitees present on this occasion of foundation laying ceremony of auditorium for GM UP School, Kundoti, which is being supported by Airports Authority of India, Calicut International Airport. At the outset, let me appreciate the organizers for planning this virtual function in the prevailing COVID situation. I am very much delighted to be associated with this foundation ceremony today for the auditorium for GM School, Kundoti, under Airports Authority CSR initiative. I am happy to see that Honorable MLA Sri TV Ibrahim Saab, Kundoti, who is always extending all help to airport matters, is also part of this ceremony. When the municipal members and school authorities, including PTA, approached with this proposal to our office, we gladly agreed to consider it on priority, considering well-being of school children and being a government sector school. I understand that this school is one of the oldest schools in the district, established way back in 1980, and one among the largest government upper primary schools in the state. It contributed a lot to the society and brought educational enlightenment to the socially, economically backward communities. I also understand that a lot of social cultural activities are convened by government, municipality, education department, other cultural organizations, as this is situated in the heart of Kundoti town. This auditorium will surely enhance the feasibility and possibility to conduct many more such activities in future. So on behalf of AI, I express my pleasure and satisfaction in providing a small assistance from our CSR fund of rupees 40 lakhs for this construction of auditorium, which will cater to the needs of not only school, but others also. You may be aware that AI Calicut is actively involved in providing projects under its CSR initiative to nearby panchayat and municipalities in Malappuram as well as in Wayanad districts. With immense pleasure, I do declare that foundation stone for the auditorium has been laid as mark of inauguration of the construction. Before I conclude, I request the kind attention of both MLA sir and Chairperson Kundoti Municipality with a request for developing and maintaining entire airport stretch from Kaltur Junction, being a gateway to Malabar. That is regarding beautification, then maintaining cleanliness, and ensuring that proper street lighting in the entire road. I thank once again Honorable MLA sir and Municipal Chairman, other members, dignitaries for their wholehearted support for the progress of Calicut International Airport and their keen interest in its development. Jai Hind. Thank you, sir. Now our MLA Sri TV Ibrahim is waiting on the line to address the occasion. He will join us online. ഇന്നത്തെ ഈ യോഗത്തിന്റെ തറക്കല്ലിടൽ കർമ്മം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള റെസ്പെക്ടഡ് അവർ ഡയറക്ടർ ശ്രീനിവാസ് റാവു, who are the taking more interest to provide fund and other support to our surrounding schools and other institutions.
thank you to our director and congratulate him for the common people of Kondoti. നമുക്ക് ഇന്ന് 40 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ മുടക്കിൽ നമ്മുടെ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിയുടെ CSR ഫണ്ട് അനുവദിച്ചുള്ള ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ തറക്കല്ലിടൽ കർമ്മം നിർവഹിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പൊ 40 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഓഡിറ്റോറിയമാണ് ആയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഈ 3 കോടി രൂപയുടെ ഫണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് DPR എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. DPR പ്രിപ്പറേഷനിലാണ്. DPR പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 3 കോടി രൂപയുടെ AS ഉടനെ കിട്ടിയാൽ ഉടനെ തന്നെ എന്തായാലും ഒരു ജനുവരി മാസത്തിൽ അതിന്റെ തറക്കല്ലിടൽ കർമ്മം കൂടി നമുക്ക് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഏറ്റവും മികച്ച സ്കൂളുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കാന്തക്കാട് UPS കൊണ്ടോട്ടി പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്കൂൾ മാറും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളുകളൊക്കെ ഹൈടെക് ആകാൻ പോകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകളാകാൻ പോകുന്നു. അതിന് ഏറ്റവും അധികം വലിയ സംഭാവന അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്കൂളാണ് സത്യത്തിൽ ഈ അക്കാദമിക മുന്നേറ്റത്തിൽ വലിയ സംഭാവനകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്കൂളാണ് നമ്മുടെ കാന്തക്കാട് കൊണ്ടോട്ടി GUPS എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്കൂളിന് MLA എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഞാൻ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ഒരു കോണി വേണം, അതിനൊരു ഫണ്ട് വേണം എന്ന് PTA കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിന് 7 ലക്ഷം രൂപ അതിന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഉടനെ തന്നെ അതിന്റെ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങും. മറ്റൊരു കാര്യം, സ്കൂളിൽ നേരത്തെ ഞാൻ ബസ് തന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽ ഉണ്ടാകും. സ്കൂളിന്റെ ബസ് അനുവദിച്ചു. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ അനുവദിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ മുന്നേറ്റം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് അക്കാദമിക രംഗത്ത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സ്കൂൾ PTA കമ്മിറ്റി അതിലേറെ അവിടെയുള്ള HMന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അധ്യാപക സമൂഹത്തെ ഒക്കെ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇപ്പോ ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം USS സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹരായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ നമ്മുടെ GUPS കാന്തക്കാട് സ്കൂളിലാണുള്ളത്. അതിന് കുട്ടികളെ സജ്ജമാക്കുന്ന അധ്യാപകർ എന്തുകൊണ്ട് അവര് അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ മികച്ച മുന്നേറ്റം നടത്തുന്ന സ്കൂൾ അതോറിറ്റി ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിക്കും എസ്പെഷ്യലി ടു അവർ ഡയറക്ടർ ശ്രീ ശ്രീനിവാസ് റാവു, അവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ അഗൈതവമായ പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ സാധിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷം കൂടി അറിയിക്കുന്നു. വളരെ വലിയ നല്ല മനോഹരമായ ചടങ്ങാണ് നമ്മളെല്ലാവരും എത്തിക്കൂടിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ഓഡിറ്റോറിയം എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിന്റെ തറക്കല്ലിടൽ കർമ്മം വളരെ നല്ല ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കാൻ നമ്മുടെ ശ്രീനിവാസ റാവു അവരോട് തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊക്കെ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. സ്കൂളുമായി വളരെ അടുത്ത് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന ജില്ലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നന്നായി നേതൃത്വം നൽകാൻ അദ്ദേഹം സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നല്ല ചടങ്ങിന് എല്ലാവരുടെ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനൊരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളുടെ ഒപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി അപ്പുറം നമ്മുടെ MLA എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മാറ്റം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു താല്പര്യമില്ല. നമ്മുടെ അധ്യാപകർ കൂടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ നിലവാരം നോക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടോട്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇതിനോടൊപ്പം ചേരാൻ അതിൽ പങ്കാളിയാവാൻ സാധിച്ചത് വളരെ സന്തോഷം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി GMUP കൊണ്ടോട്ടിക്ക് വേണ്ടി അനുവദിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റോറിയ പ്രവൃത്തി നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലാണല്ലോ നമ്മൾ. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ. നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ ഭൗതിക സൗകര്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മികച്ച നിലവാരത്തിലുള്ള ഭൗതിക സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിൽ നമ്മോടൊപ്പം നിന്ന എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിയെയും സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു.
AEO കൊണ്ടോട്ടി. Now, Mr. A. Haridas, Joint General Manager of Calicut Airport, is joining us online. ഇന്ന് ഈ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഈ സന്തോഷവും സ്നേഹവും ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സും ഉണ്ട് എന്നുകൂടി സന്തോഷം അറിയിക്കുകയാണ്. എയർപോർട്ട് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹം വളരെ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതും അതിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സന്തോഷവും നിങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. മാത്രമല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ കാരണം നമുക്ക് ഫണ്ടുകൾക്ക് ചെറിയ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഏവിയേഷൻ വ്യോമഗതാഗതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരുക തന്നെ ചെയ്യും. ഈ പ്രതിസന്ധി നമ്മൾ തരണം ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിനുശേഷവും അദ്ദേഹം എയർപോർട്ട് ഡയറക്ടർ പ്രത്യേകിച്ചും ഭാവിയിലും ഇതുപോലത്തുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ ഒരു വളരെ മഹത്തായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഒരു നല്ല ഒരു ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതിന് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും നന്ദി പറയുന്നു. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സും മറ്റ് സീനിയർ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെയും ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദം എല്ലാ ആശംസകളും നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു. എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിയുടെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു സൂചനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. നമ്മുടെ ശ്രമഫലം നമ്മുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതി ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. വളരെ സന്തോഷം. ഭാവിയിലും ഞങ്ങളുടെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ച പദ്ധതികൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും ഭാവിയിലും പ്രിയപ്പെട്ട എയർപോർട്ട് ഡയറക്ടർ ശ്രീനിവാസ സാറും അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്യോഗ മേധാവികളും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. സാധാരണമായി ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്റെ ചുറ്റുമതിലുകളൊക്കെ ആകെ തകർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമാണുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ഈ ദുരന്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ ഒരു ഭാഗം മണ്ണിടിഞ്ഞ് താഴെ പോയിരിക്കുകയാണ്. സ്കൂളിന്റെ സുരക്ഷത്തിന് ഒരുപാട് ഭീഷണി നേരിടുന്ന ആ കാര്യം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സണും അതുപോലെ തന്നെ വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ആ വിഷയം ഞങ്ങൾ പെടുത്തുകയാണ്. സ്കൂള് ഹൈടെക് മാറുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്കൂളിന്റെ മതിലും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉയർത്തണം. സ്കൂൾ ഭദ്രയാവണം. ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഭാവിയിൽ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നേടിയെടുക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള എല്ലാ സഹായവും പിന്തുണയും ഉണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും എയർപോർട്ട് ഡയറക്ടർ ശ്രീനിവാസ റാവു സാറിനും അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ സാറിനും 1000 അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. സംസാരിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഒരു സ്വപ്ന പദ്ധതി 2 വർഷമായിട്ട് ഇതിന്റെ പിന്നാലെ സജീവന്റെ ഒരു കഠിന പ്രയത്നം തന്നെയാണ്. ഇന്നത്തെ സന്തോഷത്തിന്റെ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കലാകാരന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അത് താമസിക്കാതെ എത്ര പെട്ടെന്ന് ആ പണി പൂർത്തീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി വരെ ഒരുപാട് അങ്ങേയറ്റത്തെ ഒരു കഴിഞ്ഞ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വിവേകാനന്ദയുള്ള ചെറിയ വിശ്വാസം ഉല്ലാസ് അതുപോലെ എല്ലാ ആളുകളുടെയും കഴിഞ്ഞ പ്രയോജനമാണ്. കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവും. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങളും ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. സാന്തക്കാടിലെ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം നമ്മുടെ ചിരകാല അഭിലാഷമാണ്. കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിന് എന്നും തങ്കലിപികളിൽ എഴുതിച്ചേർക്കാൻ പറ്റിയ സമ്മാനം നൽകിയ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എയർപോർട്ട് ഡയറക്ടർ ശ്രീനിവാസ റാവു സാർ, ഹരിദാസ് സാർ, അതുപോലെ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ അഹോരാത്രം പരിശ്രമിച്ച
വിശ്രമമില്ലാതെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇടവേളകളൊക്കെ ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതിനൊക്കെ ആവേശത്തോടു കൂടി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ നമ്മുടെ PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഉദ്യോഗ സലീം, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് PTA SMC ഭാരവാഹികൾ, അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കൾ, സത്യത്തിലുള്ള ഒരു സംശയമായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഒക്കെ കിട്ടൂലേ, പുറത്തുനിന്നും അകത്തുനിന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ട് നിരന്തരം നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ യഥാസമയം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകും, ഏത് സമയത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ ഒരു PTA SMCയുടെ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഓഡിറ്റോറിയം. ഏതായാലും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഈ ഒരു പദ്ധതി എത്രയും പെട്ടെന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ എയർപോർട്ട് ഡയറക്ടർ ശ്രീനിവാസ് സാർ, എല്ലാവർക്കും ഇതിന്റെ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ മുൻ പ്രധാന അധ്യാപകരുടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നിർത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് വിട്ടുപോയ സംഭവം നമ്മുടെ ഒരു PTA, ഞാനിപ്പോ ഒരുപാട് സ്കൂളുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്ത അനുഭവം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള PTA, കമേഴ്സ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു PTA ഉള്ള വിദ്യാലയം എനിക്ക് ദർശിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഒരു വൈകിയ വേള നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു കോവിഡ് സമയത്തായതുകൊണ്ട് ഒരു ബെസ്റ്റ് PTA ക്കുള്ള ഒരു അവാർഡിന് പോലും നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വന്നു. ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എവിടുന്നൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ എന്തൊക്കെ വാങ്ങാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ കൃത്യനിഷ്ഠയോട് കൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു PTA SMC ആണ് നമുക്കുള്ളത്. അത് തുടർന്ന് വരെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏത് PTA മാറിയാലും അവരൊക്കെ വീണ്ടും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സ്കൂളിന്റെ പുരോഗതിയെന്ന് മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സമിതികൾ വീണ്ടും ഉണ്ടാവണം. ഈ പദ്ധതി എത്രയും പെട്ടെന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാക്ക് നിർത്തുന്നു. ഈ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നത്, പദ്ധതി ഞാൻ മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ഇടക്കാല ചാർജുകളാണ് ഇത് ഒരു മെറ്റീരിയൽസ് വന്നു. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നി ഈ സ്കൂളിന്റെ PTA കമ്മിറ്റിക്കും അതിന്റെ അധ്യാപകരുടെ സഹകരണമാണ്. അവരുടെ ഒരു നിരന്തരമായ ഒരു സഹകരണവും അവരുടെ നിരന്തരമായ ഒരു പ്രയത്നവുമാണ് ഇതിന് വളരെ സാധിച്ചതാണ്. അത് വളരെയധികം ഏറ്റവും നമുക്ക് വളരെ ചില സമയത്ത് വളരെ തിരക്കാണെങ്കിൽ പോലും അവരെ വളരെയധികം സ്ട്രൈനിലെടുത്ത് ഞങ്ങളെ വളരെയധികം അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത് ഏറ്റവും വലിയ തീർച്ചയായിട്ടും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അതിനകത്ത് ഞാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ നമ്മുടെ PTA പ്രസിഡന്റ് സലീം ചേട്ടൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു. സന്തോഷം. ഇതിന്റെ അടുത്ത ബുധനാഴ്ച ഈ ആഴ്ചയിലെ ഗവൺമെന്റ് സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ ഓഡിറ്റോറിയം അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതാണ്. കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ട് ഡയറക്ടർക്ക് സ്കൂളിന്റെ പേരിൽ ആദ്യം ഒരു നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇതിന് വേണ്ട എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും PTA പ്രസിഡന്റ് നേതൃത്വത്തിൽ നിങ്ങൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു മടിയും കൂടാതെ എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് വരെ ഞങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എയർപോർട്ട് ജോയിന്റ് ജനറൽ മാനേജർ ഹരിദാസ് സാറിന് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി സ്കൂളിന്റെ പേരിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിന്റെ ചിരകാല സ്വപ്നമായ ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഏറെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തം കൂടിയാണ് ഈ നിമിഷം. പടിപടിയായി നമ്മുടെ വിദ്യാലയം കേരളത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു വിദ്യാലയമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏറെ ശ്രമകരമായ ദൗത്യത്തിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഈ ചടങ്ങ് ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾക്കിടയിലും ഇപ്പോഴെങ്കിലും നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഈ ഓഡിറ്റോറിയം അനുവദിച്ചു തന്ന എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനുവേണ്ടി ആഹാരോത്രം പണിപ്പെട്ട PTA കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നതിനും ഇതിന് നേതൃത്വപരമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകർ, നല്ലവരായ രക്ഷിതാക്കൾ എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. വരും കാലങ്ങളിലും ഈ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല മികച്ച വിദ്യാലയമായി നമുക്ക് മാറാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. ഈ ചടങ്ങിനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ്. ഈ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അവസാനമായി നന്ദി പറയുകയാണ്. നമുക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത് ആദ്യവും അവസാനവുമായിട്ട് നമ്മുടെ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിയോടാണ്. എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിയും എയർപോർട്ട് മാനേജറും അവർ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന സഹായത്തിനാണ്. We are all very thanks to
to Airport Authority and Airport Manager for ഇന്നത്തെ PTA-യും ഇതിപ്പോ നല്ല സ്റ്റാഫും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സ്കൂൾ മെച്ചപ്പെടും. നല്ല സിൻസിയറായിട്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും സ്വന്തം വീട്ടുകാരെക്കാൾ അപ്പുറം ശ്രദ്ധ ചേർക്കുന്ന അധ്യാപകരും അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന PTA ഉണ്ടാകുന്ന സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കൊണ്ടോട്ടിയുടെ നല്ല ജനങ്ങൾ കൊടുത്തു തന്നാൽ സ്കൂൾ ഇനിയും കുറെ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതിൽ ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷനാണ് ഏകദേശം ഭാഷക്കാരൻ ഇതിന്റെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും പോകുന്നുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ സമയത്തും ഈ തറക്കലിന്റെ സമയത്തും അദ്ദേഹം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളുടെ എയർപോർട്ട് മാനേജർ ശ്രീനിവാസ് റാവു സാർ നമ്മളെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഉദ്ഘാടനത്തിന് അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും അതുപോലെ എയർപോർട്ട് എല്ലാ സ്റ്റാഫിനും എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിക്കും നമ്മൾ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. പിന്നെ മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ, അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ, അതുപോലെ റാഫി, നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ്, നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ MLA തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മളോട് കൂടി അദ്ദേഹം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സദസ്സ് അവസാനിച്ചതായി